हे भरत, तुमर नाम स्मरण करिबा मात्रे सकल पाप सबु प्रपंच और समस्त अमंगल तुटिजिब तथा इह लोकरे तुमर जश और परलोकरे सुख मिलिब। मु भगवान शंकरंकु साक्षी रखी सत्य कहूछि, तुमरी जोगु ही एही पृथ्वी रहिछि। तुमे आउ अजथा दुख कर नहीं। जेते गुप्त रखिले भी शत्रुता और प्रेम गुप्त होई रहे नहीं। पशु पक्षी माने मुनि ऋषि मानंक पाखकु निर्भय चली आसंती, अथच हिंस्र व्याध को देखिला मात्रे धाई पलांती। मित्र किए शत्रु किए ताहा पशु पक्षी माने भी जानी पारंती। मनुष्य तो सहजे गुण और ज्ञानर भंडार। वत्स, मु तुमको भल रूपे जानिछि, किंतु कौन कराजिब? मु बड़ जटिल परिस्थिति रे पड़िछि। महाराजा मते त्याग करि देई सत्य रक्षा कले एवं प्रेम को पण करी देह त्याग करिदेले। तांको वचन अन्यथा करिदेवाकू मनरे कुंठा बोध हेउछि। ताठारु बेसी कष्ट लागुछि तुमर व्यथित हृदय देखि। ता उपरे पुणी गुरुदेव मते आज्ञा देइछन्ति। अतएव वर्तमान तुमे जहा कहिब मु ताहा अवश्य करिबि। तुमे मन प्रसन्न करी संकोच त्याग करी जहा किछि कहिब मु आज ताहा करिबि। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामंकर एही वचन शुणी समस्ते आनंदित होइगले। सेपटे देवगणक सहित देवराज इंद्र भयभीत होई विचार करिबाकू लागिले। एते सबु करिबा परे भी सफल होई आसुथिबा कामटा पंड होई जिबाकू बसिछि। किछि उपाय दिसु नाही। एपरि विचार करी समस्ते मने मने श्रीरामंक ठारे शरण पशिले। पुणी देवगण निज निजर मध्य कथाभास होई विचार करिबाकू लागिले। श्री रघुनाथ तो भक्तंक भक्तिर अधीन। अम्बरीश और दुर्वासांक घटना मने पकाई देवगण तथा इंद्र संपूर्ण निराश होइगले। से माने भाविले पूर्वे देवता माने बहु काल दुख कष्ट सहिले। तापरे भक्त प्रह्लाद नृसिंह देवंक प्रकट कराइथिले। एपरि विचार करी सबु देवता और इंद्र दुखरे कपाଳରେ कर मारी परस्पर कानरे कुहाकुही हेले। एथर आम काम भरतंक हातरे। हे देवगण, अन्य कौनसी उपाय देखा जाऊ नहीं। श्रीराम तांक सेवक मानंक सेवा को मान्यता दियंती। तेणु जेउ भरत निजर गुण और स्वभाव द्वारा श्रीराम को वशीभूत करि पारिछंती, समस्ते तांको निज निज हृदय रे प्रेमर सहित स्मरण करंतु। देवता मानंकर सिद्धांत शुणी देवगुरु बृहस्पति कहिले, सुंदर सिद्धांत नैछ। तुम्भे माने बड़ भाग्यवान। जगतरे सकल सुमंगलर मूल हेउछि भरतंक चरण रे प्रेम। सीतापति श्रीरामंक सेवकर सेवा तो सतेक कामधेनु समान फलप्रद। तुम्भ मानंक मनरे भरतंक भक्ति जागृत होइगलानी। तेणु चिंता छाड़ी दियो। जान, एथर विधाता तुम काम करिदेले। हे देवराज, भरतंकर केते प्रभाव देख। भरतंक सरल स्वभाव हेतु श्री रघुनाथ तांको संपूर्ण वशीभूत होई जाइछंती। हे देवगण, भरतंकु श्रीरामंक छाया बोली जानी मन को स्थिर कर। डरिबार कौनसी कारण नहीं। देवगुरु बृहस्पतिंकर तथा देवता मानंकर विचार और चिंता जानी पारी अंतर्जामी प्रभु श्रीराम टिकिए संकोचरे पड़गले। सबु बोझ आसी निज मुंड उपरे पड़िला जानी सेपटे भरत भी नाना प्रकार विचार करने लगिले। विचार करि सारी भरत मने मने सिद्धांत नेले। श्रीराम को आदेश पालन कले ही मोर मंगल हब। प्रभु निजर प्रतिज्ञा त्याग करी मो कथा रखिले। प्रभुंकर एही कृपा और स्नेह किछि कम कथा नुहे। श्री जानकीनाथ सबु दृष्टि मो उपरे अपार अनुग्रह देखाई छंती। एपरि विचार करी
ଭରତ ଦୁଇ କର କମଳ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ବା କୁହାଇବି? ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିବା ଦେଖି ଓ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଥିବା ଦେଖି ମୋର ମଳିନ ମନରୁ ସକଳ କଳ୍ପିତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମିଛରେ ଭୟ କରୁଥିଲି, ମୋ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପଥିକର ଯଦି ଦିଗଭ୍ରମ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମାର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ବିଧାତାର ବିଷମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କାଳର କଠୋରତା, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜିଦ୍ ଧରି ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଶରଣାଗତର ରକ୍ଷକ। ଆପଣ ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପଣା ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଲୋକରେ ଓ ବେଦରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଯଦି ସକଳ ଜଗତ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ? ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପରି। ତାହା କାହାରି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ କି କାହାରି ପ୍ରତିକୂଳ ନୁହେଁ। ସେହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନି ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେହି ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ହିଁ ତାହାର ସକଳ ଚିନ୍ତା ନାଶ କରିଦିଏ। କି ରାଜା, କି ରଙ୍କ, କି ଭଲ, କି ମନ୍ଦ, ଜଗତରେ ଯେ କେହି ତାକୁ ଯାହା ମାଗେ, ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ସେହି ବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପାଇଯାଏ। ଗୁରୁଦେବ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଥିବା ଦେଖି ମୋର ସବୁ କ୍ଷୋଭ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ମନରେ ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେ କରୁଣା କର, ଯାହା କଲେ ଦାସ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ନ ହେବ, ଏଥର ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଧାରେ ପକାଇ ନିଜର ଭଲ ଚାହେଁ, ସେ ନୀଚ ବୁଦ୍ଧି। ସକଳ ଲୋଭ ଓ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ହିଁ ସେବକର ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥର ସାର କଥା। ଏହା ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଓ ସବୁ ସଦ୍ଗତିର ଆଭୂଷଣ। ହେ ଦେବ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଉଚିତ ଭାବିବେ ତାହା କରିବେ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଇ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମାନୁଛି, ତେବେ କୃପା କରି ସେସବୁର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ମୋତେ ବନକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନାଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଲେଉଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଯିବି। ଅଥବା ହେ ରଘୁନାଥ, ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବନବାସ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ଦୟାସାଗର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ତାହା କରନ୍ତୁ। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନା ଅଛି ନୀତିଜ୍ଞାନ, ନା ଅଛି ଧର୍ମ ବିଚାର। ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ଆର୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତରେ ବିବେକ ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଏ, ସେପରି ସେବକକୁ ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ପାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅବଗୁଣର ସେହିପରି ଏକ ଅଗାଧ ସାଗର। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସ୍ନେହବଶତଃ ମୋତେ ସାଧୁ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହେ କୃପାଳୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ରହିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ଶପଥ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାୟିକ ଭାବରେ କହୁଛି, ଏହା ହିଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ କୁଣ୍ଠା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅନର୍ଥ ଓ ଅଡୁଆ ତୁଟିଯିବ। ଭରତଙ୍କର ପବିତ୍ର ବଚନ ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ସାଧୁ କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତପସ୍ୱୀ ଓ ବନବାସୀମାନେ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଧାବଶତଃ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମୌନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସମାଚାର ମିଳିଗଲା ଯେ ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଦୂତମାନେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମୁନିରାଜ ବଶିଷ୍ଠ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଦୂତ ସଂକୋଚରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଦରରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏହା ହିଁ କୁଶଳର କାରଣ ହୋଇଗଲା। ତା ନହେଲେ ସବୁ କୁଶଳ ତ କୁଶଳନାଥ ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଥିଳା ଓ ଯଶୋଦା ବିଶେଷ ରୂପେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାପତିଙ୍କର ଗତି ଶୁଣି ଜନକପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେହର ଶୋକମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ବିଦେହ ନାମଟି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ କୁଚକ୍ର କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ମଣି ହରାଇ ଦେଲେ ସାପ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଯାଏ, ମହାରାଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ହୋଇଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ଭରତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମିଥିଳେଶ୍ୱର ଜନକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ଏପରି ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ଏବଂ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଅଡୁଆ ରହିଥିବା ଜାଣି ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି କହି ନ ପାରିବାରୁ ମହାରାଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ 4 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଗୁପ୍ତଚର ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରତଙ୍କ ସଦ୍ଭାବ ଅଛି ନା ଅସଦ୍ଭାବ ଅଛି ତାହା ବୁଝି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ଏକଥା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ। ଭରତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଦ୍ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭରତ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସେମାନେ ତିରହୁତ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଜନକ ମହାରାଜାଙ୍କ ସଭାକୁ ଆସି ଭରତ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ, ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାରାଜା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଓ ସ୍ନେହବଶତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଜନକ ମହାରାଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସୁଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ମାହୁନ୍ତ ଓ ସୈସମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦ, ନଗର ଓ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରି ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ରଥ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଜାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ 2 ଘଡ଼ି ଭିତରେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଗଣାଇ ରାଜା ଅବିଳମ୍ବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାରାଜ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହେ ନାଥ, ଆମକୁ ଏଠାକାର ଖବର ନେବାକୁ ପଠାଇଲେ।
ଏତିକି କହି ଦୂତମାନେ ସଭାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମୁନିବର ବଶିଷ୍ଠ 6-7 ଜଣ କିରାତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନରେ ସଙ୍କୋଚ ଜାତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କୁଟିଳା କୈକେୟୀ ମନେ ମନେ ଗ୍ଳାନିରେ ସଢ଼ିଗଲେ। କାହାକୁ କହିବେ, କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନରନାରୀ ଏହା ବିଚାର କରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଆଉ 4-6 ଦିନ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ଦିନଟି କଟିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ଗଣେଶ, ପାର୍ବତୀ, ମହାଦେବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ପୁରୁଷମାନେ 2 କର ଯୋଡ଼ି ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଣତ କାନି ପସାରି ବିନତି କଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାନକୀ ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତଥା ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆନନ୍ଦର ଚରମ ସୀମା ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ରାମ ଯୁବରାଜ କରାନ୍ତୁ। ହେ ଦେବ, ଏହି ସୁଖରୂପୀ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଧରିବାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ, ରାଜ ପରିଷଦ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହିଁ ଆମର ମରଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଏହି ମାଗୁଣି ଶୁଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିମାନେ ନିଜର ନିଜର ଯୋଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ପୁଲକିତ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଉଚ୍ଚ, ନୀଚ ଓ ମଧ୍ୟମ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଭାବ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ପିଲାଦିନୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ରହି ଆସିଛି ଯେ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଚିହ୍ନି ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସୁଶୀଳତା ଓ ପ୍ରେମର ସାଗର ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ସ୍ୱଭାବର। ତାଙ୍କର ବଚନ ମଧୁର, ସ୍ୱଭାବ ମଧୁର ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣଗାଥା ସ୍ମରଣ କରି କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ ପରି ପୁଣ୍ୟବାନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣାର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ମିଥିଳାପତି ମହାରାଜ ଜନକ ଆସିବାର ସମାଚାର ମିଳିଗଲା। ତାହା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ କମଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଭା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଭାଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜନକଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ସେପଟେ ରାଜା ଜନକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମଦନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସା ଓ ଉତ୍ସାହ ହେତୁ କାହାରିକୁ ଟିକିଏ ବି କ୍ଳାନ୍ତି ଓ କ୍ଲେଶ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମନ ତ ଯାଇ ସେଇଠି ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜାନକୀ ରହିଥିଲେ। ମନ ବିନା ଶରୀରର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ମହାରାଜା ଜନକ ଏପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଦର ପୂର୍ବକ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେଲେ। ଜନକ, ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ନିବାସୀ ମୁନିମାନଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଓ ଶ୍ରୀରାମ
ଶତାନନ୍ଦ ଆଦି ଜନକପୁର ନିବାସୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଶ୍ରୀରାମ ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ସହିତ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଶାନ୍ତ ରସ ରୂପକ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସମୁଦ୍ର ପରି ଏବଂ ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିବା ଜନସମାଜ ହୋଇଥାଏ କରୁଣ ରସର ଏକ ନଦୀ ପରି। ସେହି ନଦୀକୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ରୂପୀ ଶାନ୍ତ ରସର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେହି କରୁଣ ରସର ନଦୀ ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଯେ ତାହା ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଦୁଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଶୋକ ଭରା ବଚନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନଦୀରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ନଦ ଓ ନାଳ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବାୟୁର ବେଗରେ ଉଠୁଥିବା ତରଙ୍ଗମାଳା। ତାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ କୂଳର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଉଥିଲା। ଭୟାନକ ବିଷାଦ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ। ଭୟ ଓ ଭ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନଦୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଭଉଁରୀ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣି। ସେହି ନଦୀରେ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ନୌକା ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଥିଲେ ନାବିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୌକାକୁ ବାହି ପାରୁନଥାନ୍ତି। କାହାରିକୁ କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନଥାଏ। ବିଚରା ବନବାସୀ କୋଲ୍ହ କିରାତମାନେ ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ସେମାନେ ସେହି ନଦୀକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଶଙ୍କି ଗଲେ। ସେହି କରୁଣ ରସର ନଦୀ ଯାଇ ଆଶ୍ରମ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଆକୁଳତାରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦୁଇ ରାଜସମାଜ ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। କାହାର ବି ଜ୍ଞାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଲଜ୍ଜା ରହିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୋକ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଶୋକ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ସବୁ ନରନାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଧାତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କ୍ରୋଧରେ କହିହେଲେ, ବିଧାତା ବାମ ହୋଇ ଏସବୁ କ'ଣ ନ କରିଦେଲା ସତେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜନକଙ୍କର ଦଶା ଦେଖି ଦେବତା ସିଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ ଯୋଗୀ ମୁନିଗଣ କେହି ବି ପ୍ରେମ ନଦୀକୁ ପାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶିଷ୍ଟ ମୁନିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଜନକ ରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜନକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭବ ରୂପୀ ରାତ୍ରିକୁ ନାଶ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ବଚନ ରୂପୀ କିରଣ ମୁନି ରୂପୀ କମଳମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋହ ଓ ମମତା କ'ଣ ପଶି ପାରିଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମର ମହିମା। ବେଦଗଣ କହନ୍ତି, ଜଗତରେ ବିଷୟୀ ସାଧକ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଏହିପରି ତିନି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ରସସିକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଦର ମିଳେ। କର୍ଣ୍ଣଧାର ବିନା ଯେପରି ଜଳଯାନ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବିନା ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ବିଦେହରାଜ ଜନକଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରାମଘାଟରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ଶୋକରେ ଅଭିଭୂତ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ରହିଗଲେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ମୃଗମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିୟଜନ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବା। ନିମିରାଜ ଜନକ ଓ ରଘୁରାଜ ଶ୍ରୀରାମ ତଥା ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଲୋକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ନାନ ଶେଷ କରି ଯାଇ ବରଗଛ ତଳେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବିରସ ଓ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଦଶରଥଙ୍କ ନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଓ ମିଥିଳାପତି ଜନକଙ୍କ ନଗର
जनकपुरर ब्राह्मणगण तथा सूर्यवंशर गुरु वशिष्ठ और जनकंक पुरोहित शतानंद आदि जो पंडित माने सांसारिक अभ्युदयर मार्ग तथा परमार्थिक मार्ग विषय अभिज्ञ थिले से माने लोकंकु धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक सम्मत अनेक उपदेश देले। पुराण कहानी व्याख्या करी उपस्थित समस्त लोकंकु विश्वामित्र सुंदर भावरे बुझाइले। तापरे श्री रघुनाथ विश्वामित्रंकु जणाइले, हे नाथ, गतकाली कही पानी टोपाए भी पी नाहंती। विश्वामित्र कहिले, रघुनाथ ठीक कथा कहउछंती। आज भी 2.5 पहर दिन बीतीगलाणी। विश्वामित्रंक अभिप्राय बुझीपारी तीरहुतराज जनक कहिले, एठारे अन्न भोजन करिबा ठीक हेब नाही। राजांक सुंदर कथाटी समस्तंक मनकु पाइला। आज्ञा पाई समस्ते स्नान करिबाकु गले। सेतिकी बेले भाररे ओ बोझरे प्रचुर परिमाणर फल फूल पत्र मूल आदि विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ धरी वनवासी कोल्ह शबर माने आसी पहुंची गले। श्रीरामंक कृपारु सबु पहाड़ पर्वत ईप्सित वस्तु प्रदान करुथिले एवं दर्शन मात्रे सकल दुख हरण करि नेउथिले। सेठाकर पुष्करिणी नदी अरण्य और भूमि सबुथिरु सते जेपरी आनंद और प्रेम उछुली पड़ुथाए। तरुलता माने फूल फलरे विमंडित होइथांती। पशु पक्षी और भ्रमर माने मधुर कंठरे चतुर्दिग मुखरित करुथांती। वन राज्य अपार आनंद उत्साह खेली जाइथाए। सुखप्रद शीतल मंद और सुगंध त्रिविध वायु प्रवाहित हेउथाए। वनर सौंदर्य वर्णना करा जाई न पारे। जना पड़ुथाए सते जेपरी पृथ्वी माता जनक राजा को अतिथि रूपे पाई सत्कार करुछंती। जनकपुरर समस्त नरनारी स्नान सारी श्रीराम जनक और मुनि मानक आदेश अनुक्रमे सेठाकार सुंदर वृक्षलता देखि देखि प्रेमानंदरे विभिन्न स्थान रे अवस्थान कले। पवित्र सुंदर एवं अमृत तुल्य विभिन्न प्रकार पत्र फूल फल कंद और मूल झुड़ी और भार मानकरे पूर्ण करी श्रीरामंक गुरु वशिष्ठ आदर सहकारे समस्तंक निकटकु पठाइले। सेमाने पितृ देवता अतिथि और गुरुंकु पूजा करी फलाहार कले। एपरी भावरे 4 दिन कटिगला। श्रीरामंकु देखि समस्ते आनंदित होई जाइथिले। उभय पक्षर लोके मने मने भाबुथिले, श्रीराम और सीतांकु न नहीं फेरी जीवा ठीक हेब नाही। सीता रामंक सहित वनरे रहिबा हेउछि कोटी देवलोकरे रहिबा परि सुखदायक। लक्ष्मण श्रीराम और सीतांकु छाड़ी जेउ मानंकु घरे रहिबाकु भल लागे सेमानंक प्रति विधाता बाम होइछंती बोली बुझिबाकु हेबो। दैव आम समस्तंक प्रति अनुकूल हेले जाई श्रीरामंक सहित वनरे रहिबा आम पक्षरे संभव हेबो। त्रिकालरे मंदाकिनी स्नान करी आनंद तथा मंगलर मूल रूप श्रीरामंकु दर्शन करी श्रीरामंक पर्वत कामदगिरी परिक्रमा करी वन और तपस्वी मानक आश्रम रे भ्रमण करी एवं अमृत तुल्य कंद मूल और फल भोजन करी रही गले 14टा वर्ष गोटे पलक परी सुखरे कटि जाता। दिन जना पड़ता नहीं। समस्ते कहउथांती वास्तव रे आमे एई सुखर योग्य नहु। आमर एते बड़ भाग्य काहीं। उभय पक्षर लोकंकर श्रीरामंक चरण रे सहज स्वाभाविक प्रेम रहिथिला। समस्ते
ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣିବା ଲୋକର ଚିତ୍ତକୁ ଅଚିରେ ହରି ନେଉଥାଏ। ସୀତାଙ୍କ ଜନନୀ ସୁନୟନା ପଠାଇଥିବା କେତେକ ଦାସୀ ଆସି କୌଶଲ୍ୟା ଆଦି ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫେରିଗଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଶୁଣି ଜନକଙ୍କ ରାଣୀ ମହଲର ନାରୀମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ସମୟୋଚିତ ଆସନ ଦେଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ତାହା ଦେଖିଲେ କଠୋର ବଜ୍ର ବି ତରଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଓ ଅବଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନେତ୍ରରୁ ଶୋକ ଓ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପାଦ ନଖରେ ଭୂଇଁରେ ଗାର କାଟୁଥାନ୍ତି ଓ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରି। ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି କରୁଣ ରସ ହିଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶ ଧରି ବିଳାପ କରୁଛି। ସୀତାଙ୍କର ମାତା ସୁନୟନା ଦେବୀ କହିଲେ, ବିଧାତାର ବୁଦ୍ଧି ଅତି କୁଟିଳ। ସେ ଦୁଧ ଫେଣ ପରି କୋମଳ ପଦାର୍ଥକୁ ବଜ୍ରର ଶୂଳରେ ଫୋଡୁଛି। ଅମୃତ ଶବ୍ଦଟା ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅଥଚ ବିଷ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଧାତାର ସବୁ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର। କୁଆ, ପେଚା ଓ ବଗ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରାଳ କେବଳ ମାନସ ସରୋବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଶୋକମଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ବିଧିର ବିଧାନ ସତରେ ବଡ଼ ବିପରୀତ ଓ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ପାଳନ କରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ପୁଣି ସଂହାର କରୁଛି। ବିଧାତାର ବୁଦ୍ଧି ପିଲା ଖେଳ ପରି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ କହିଲେ, ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି ସବୁ କର୍ମର ଅଧୀନ। କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଜଟିଳ। ଏକମାତ୍ର ବିଧାତା ହିଁ ତାହା ଜାଣେ। ସେହି ବିଧାତା ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଅଧୀନ। ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟର ତଥା ଅମୃତ ଓ ବିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଅଧୀନ। ହେ ଦେବୀ, ମୋହବଶ ହୋଇ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏହିପରି ଅଟଳ ଓ ଅନାଦି। ହେ ସଖୀ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ମରଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନିଜନିତ ଦୁଃଖ। ସୀତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଯୋଧ୍ୟାପତିଙ୍କର ରାଣୀଟି। କୌଶଲ୍ୟା ଦୁଃଖିତ ମନରେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବନବାସ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ପରିଣାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି ଯାହା ଭରତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର 4ଟି ଯାକ ପୁଅ, 4ଟି ଯାକ ବୋହୂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର। ହେ ସଖୀ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମର ରାଣ ପକାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ତାର ରାଣ ପକାଇ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ଭରତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ, ନମ୍ରତା, ମହତ୍ପଣ, ଭ୍ରାତୃଭାବ, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଜ୍ଜନତା ଯେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବି ବଣା ହୋଇଯିବ। ଶାମୁକାରେ କ'ଣ କେବେ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଉଝାଳି ହେବ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭରତଙ୍କୁ ଆମ ବଂଶର ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି ମନେ କରେ। ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସୁନାକୁ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷିଲେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ, ଜହୁରୀ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ପରୀକ୍ଷା ତା ସ୍ୱଭାବରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏହା କହିବା ବି ଅନୁଚିତ। ଶୋକ ଓ ସ୍ନେହରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ହୋଇଯାଏ।
କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର ବଚନ ଶୁଣି ସବୁ ରାଣୀ ସ୍ନେହରେ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ମିଥିଳେଶ୍ୱରୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନ ନିଧି ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଶକ୍ତି ବା କାହାର ଅଛି? ହେ ରାଣୀ, ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ବୁଝାଇ କହିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଘରେ ରଖାଯାଉ ଓ ଭରତ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ପରାମର୍ଶଟି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଏ, ତେବେ ସେ ଭଲ ରୂପେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଭରତଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଅତି ଗଭୀର। ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଯିବାଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ମନେ ହେଉନାହିଁ। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳ ଉଦାର ବାଣୀ ଶୁଣି ସବୁ ରାଣୀ କରୁଣ ରସରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ମୁନି ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହାବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସମଗ୍ର ରାଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବା ପରି ଜଣାଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ରାତି ଆସି 2 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମା ପ୍ରେମ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସ୍ନେହ ଓ ସଦ୍ଭାବର ସହିତ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏଥର ନିଜ ନିଜ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଗତି ଏବଂ ସହାୟ କେବଳ ମିଥିଳାପତି। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଏବଂ ବିନମ୍ର ବଚନ ଶୁଣି ଜନକଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମହିଷୀ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନନୀ। ଆପଣ ଏପରି ନମ୍ରତା ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଦେଖାଇବ? ପ୍ରଭୁ ସେବକଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଧୂଆଁକୁ ଓ ପର୍ବତ ତୃଣକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରେ। ଆମ ମହାରାଜା ତ କାୟ ମନୋ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ମାତ୍ର। ହର ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ସହାୟକ। ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଦୀପ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିବ, ତାହା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ ଫେରିବେ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାହୁବଳରୁ ଦେବତା, ନାଗ ଓ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ମୁନି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ବହୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଦେବୀ, ମୁନିଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ ନା। ଏହା କହି ସୁନୟନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ସହକାରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସାଥିରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଡେରାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୈଦେହୀ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ କରିବା କଥା ସେପରି ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଜାନକୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ଜନକ ବି ନିଜ ଡେରାକୁ ଫେରିଲେ। ସେଠାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରାଣର ପିତୁଳାକୁ ସେ ବକ୍ଷରେ ଜାବଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଆଦିଶକ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସ୍ନେହରୂପୀ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାହା ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ବାଳକ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମୁନି ସତେ ଯେପରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଅତଳ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ରାମ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଜ୍ଞାନୀ ଶିରୋମଣି ବିଦେହ ରାଜଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇନଥିଲା। ତାହା ତ ଥିଲା ସୀତାରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମର ମହିମା।
ପିତା ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସୀତା ଏହିପରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟବତୀ ଧରଣୀସୁତା ସୀତା ସମୟ ଓ ଧର୍ମ ବିବେଚନା କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ ଦେଖି ଜନକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମା, ତୁ ଆମ ଦୁଇ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲୁ। ତୋର ନିର୍ମଳ ଯଶରେ ଜଗତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତୋର କୀର୍ତ୍ତି ରୂପୀ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ସୁର ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଜିଣି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତ ପୃଥିବୀରେ ମାତ୍ର 3ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ କରିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋର କୀର୍ତ୍ତି ନଦୀ ବହୁ ସାଧୁ ସମାଜ ରୂପୀ ତୀର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପିତା ଜନକ ତ ସ୍ନେହାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସୀତା ସଂକୋଚରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ସୁନ୍ଦର ହିତକର ଉପଦେଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୀତା କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ଯେ ରାତିରେ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ରହିଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରାଣୀ ସୁନୟନା ଜାନକୀଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସସମ୍ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାଣୀ ସମୟ ପାଇ ମଧୁର ଭାଷାରେ ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଭରତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜଣାଇଦେଲେ। ଭରତ ଥିଲେ ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁନା ପରି। ସେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଜାତ ସୁଧାରେ ଚନ୍ଦ୍ରସାର ଅମୃତର ସଂଯୋଗ ପରି। ଭରତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟ ବୁଜିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଭରତଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଯଶର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ସୁମୁଖୀ, ହେ ସୁନୟନୀ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଭରତଙ୍କ ଚରିତ ହେଉଛି ସଂସାର ବନ୍ଧନ ବିମୋଚକ। ମୋ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ଓ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର, ଏହି 3ଟି ବିଷୟରେ ମୋର ଊଣା ଅଧିକେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେହି ଜ୍ଞାନ ଭରତଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଛଳ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଛାୟାକୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ଚରିତ, କୀର୍ତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ଓ ନିର୍ମଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଓ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗଣେଶ, ଶେଷଦେବ, ମହାଦେବ, ସରସ୍ୱତୀ, କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଦି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ତାହା ପବିତ୍ରତାରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତଥା ସ୍ୱାଦରେ ଅମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଯିବ। ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁପମ ପୁରୁଷ। ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ଭରତ ହିଁ ଭରତଙ୍କ ସମାନ। କଣ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଓଜନକୁ ସେର ହିସାବରେ ତରାଜୁରେ ତଉଲି ହେବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଉପମା ଦେବାକୁ କବିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବି କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମାଛ ପକ୍ଷରେ ଜଳଶୂନ୍ୟ ଭୂମିରେ ଖେଳିବା ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ, ଭରତଙ୍କ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେହିପରି ଅସମ୍ଭବ। ହେ ରାଣୀ, ଶୁଣ। ଭରତଙ୍କ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯିବା ଏବଂ ଭରତ ବନକୁ ଯିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକର। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବୀ, ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଶ୍ରୀରାମ ସମତାର ପରାକାଷ୍ଠା, ତଥାପି ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ମମତାର ପରାକାଷ୍ଠା। ଭରତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରମାର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି। ମୋତେ ତ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ଭରତ ଭୁଲରେ ବି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ନେହାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଭରତଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେହି ରାତିଟି ଗୋଟିଏ ପଲକ ପରି ବିତିଗଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କୃତ୍ୟ ଶେଷ କରି ଦେବପୂଜା କଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସ୍ନାନ କରି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଓ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଭରତ, ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରବାସୀ ଏବଂ ମାତାଗଣ ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବନବାସ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମିଥିଳାପତି ଜନକ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପରିଜନ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟାଇଲେଣି। ଅତଏବ ହେ ନାଥ, ଯାହା ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଏପରି କହି ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଉଭୟ ରାଜ ପରିବାର ପାଖରେ ସକଳ ସୁଖ ସମ୍ପଦ କେବଳ ନରକ ସମାନ। ହେ ରାମ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଓ ସୁଖର ସୁଖ। ହେ ବତ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାହାକୁ ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପାଇଁ ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେହି ସୁଖ, କର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ପୋଡ଼ିଯାଉ। ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ବା ଜ୍ଞାନରେ ରାମ ପଦରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ନୁହେଁ, ସେହି ଯୋଗ କୁଯୋଗ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁଖୀ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ହିଁ ସୁଖୀ। ଯାହା ମନରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେସବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବୋପରି। ହେ କୃପାଳୁ, ଆପଣ ସବୁରି ସ୍ଥିତି ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁନିବର ସ୍ନେହରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶୀଳ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସୁଜ୍ଞ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ? ମୁନି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜନକ ରାଜ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଅବା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ସେ ସ୍ନେହାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ଭଲ କଲି ନାହିଁ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଅଥଚ ମୁଁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ବନରୁ ବି ଅଧିକ ଗହନ ବନକୁ ପଠାଇ ଦେଇ